안녕하세요. 저는 아셈 중소기업 친환경 혁신센터의 강푸른 주임이라고 합니다. 저는 여러분들이 아시다시피 스마트 그린 비즈니스 센터 사업을 담당하고 있고요. 오늘 이 웨비나를 통해서 룩셈부르크 시장뿐만 아니라 저희 사업 그리고 룩셈부르크에서 하고 있는 다양한 정책들을 소개해서 여러분에게 어떤 시장 진출 여건에 대해서 소개를 해드리고자 합니다. 그래서 이번 웨비나는 세 가지 세션으로 구성이 되어 있고요. 첫 번째는 주한 룩셈부르크 대표부의 김은희 대표님께서 룩셈부르크 진출 여건이라든가 환경에 대해서 자세히 설명을 해주실 예정입니다. 그 뒤에는 저희 현지 협력기관인 룩스 이노베이션, 즉 룩셈부르크 혁신청에서 근무하고 계시는 담당자님께서 룩셈부르크 기술 혁신 시장과 그 전망에 대해서 자세히 설명을 해주실 예정입니다. 그리고 마지막으로는 제가 저희 스마트 그린 비즈니스 센터 사업을 설명해 드리면서 지원하신 기업분들께서 어떤 혜택을 받을 수 있고 지원을 받으실 수 있는지 좀 자세히 설명을 드리고자 합니다. 저희 지금 웨비나 시작하도록 하겠습니다. 네, 먼저 저희 김희 대표님께서 룩셈부르크 시장과 환경에 대해서 설명을 해주시도록 하겠습니다. 지금부터는 김희 대표님께서 발표를 해주시겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 저는 유럽의 숨은 보석 같은 나라 룩셈부르크를 여러분들에게 소개해 드리게 돼서 정말 기쁩니다. 룩셈부르크는 유럽 비즈니스를 하기에 안성맞춤의 장소입니다. 여러분 오늘 잘 오셨습니다. 여러분들이 노래로만 들었던 룩셈부르크 내지는 시험 문제 답안은 베네룩스 국가로 알고 있었던 이 나라가 사실은 우리가 상상하는 그 이상의 매력이 있다는 것을 발견하는 시간이 될 것입니다. 자, 백문이 불여일견이라고 했죠. 먼저 룩셈부르크가 어떻게 생긴 나라인지 짧게 영상 보고 한번 설명 이어가도록 하겠습니다. Bordering France, Germany and Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg is a beautiful country and a great place to live and work. Luxembourg, three words and values which sum up the country: openness, dynamism and reliability. To get a sense of what a global society can be, you only need to visit Luxembourg, one of the most cosmopolitan countries in the world. Almost 50% of Luxembourg's population is made up of foreigners originating from more than 170 nationalities and speaking no less than 80 languages. Luxembourg's labour market is highly international and multilingual. Around 70% of the country's workforce is composed of foreigners. People from all over the world have come to Luxembourg and have contributed to building an international and multicultural society. Luxembourg's large multinational community with like-minded people allows singles and families to feel welcome and to make new friends quickly and easily. While the country has three officially recognized languages, Luxembourgish, French and German, English is widely spoken. Luxembourg's economy is the most open in Europe and one of the most open in the world. Moreover, nearly 90% of current jobs are covered by permanent contracts. Numerous multinational companies have decided to install their worldwide or European headquarters alongside local well-known companies. The Luxembourg economy has been growing steadily, continuously outperforming the EU average, with an increase in employment of over 50% during the past 15 years. On top of being a vibrant financial centre and home to several European institutions, Luxembourg relies on highly skilled talent to fuel a data-driven, circular and sustainable economy. Key business sectors also include space technologies, life sciences, automotive, clean technologies, fintech and logistics, all highly connected to and dependent on ongoing, best-in-class ICT developments. Luxembourg is also home to a dynamic startup ecosystem, welcoming and supporting young, innovative companies from around the world. As Luxembourg Trade and Invest, we drive the economic development of Luxembourg.
as an innovative and international business destination of premier choice for investors to expand their business across the European market. We also facilitate the expansion, growth and export initiatives of Luxembourg businesses. Our worldwide network of Luxembourg trade and investment offices, LTIOs, is there to assist you. Please do not hesitate to get in touch. We would love to help. Luxembourg, together, let's make it happen. 네, 잘 보셨나요? 룩셈부르크는 정말 아름답고 살기 좋은 나라입니다. 룩셈부르크를 한마디로 정의하자면 유럽의 심장부에 위치한 혁신적이고 신뢰할 수 있는 국가이다. 영상에서도 보셨듯이 유럽의 주요 시장인 프랑스와 독일 사이에 위치해 있어서 유럽의 양대 거대 시장을 커버하기 딱 좋은 곳입니다. 자, 룩셈부르크는 우리나라와 비슷한 면이 많습니다. 강대국 사이에서 전쟁도 많이 겪었고요. 그럼에도 불구하고 자신들의 언어나 그 나라를 지켰다는 것입니다. 룩셈부르크도 경제가 철강으로 성장한 나라입니다. 우리나라와 제일 먼저 교류가 있었던 것이 바로 철강 산업이고요. 전 세계 1위 철강 회사가 어디 있는지 아시나요? 네, 바로 악셀로미탈이라는 회사이고 룩셈부르크에 있습니다. 룩셈부르크는 사실 우리에게 금융국가로 많이 알려져 있죠. 브렉시트 이후에 영국이 EU를 탈퇴하면서 룩셈부르크가 명실상부 유럽 금융의 중심이 되었습니다. 아직도 전체 GDP의 금융산업이 차지하는 비율이 약 20에서 25% 정도 됩니다. 하지만 금융에만 너무 의존하면 안 되겠죠. 그래서 1990년도 이후부터는 경제 다변화를 위해서 IT 인프라에 많은 투자를 했습니다. 그래서 현재는 유럽의 금융 중심지를 넘어서 물류와 데이터 경제 기반의 IT 허브가 되었습니다. 저는 룩셈부르크 회사에서 일을 해본 적이 있습니다. 자동차 부품을 공급하는 회사인데요. 정말 다양한 국가에서 온 사람들이 많았어요. 이런 사람들이 모여서 함께 일하는 것이 얼마나 흥미롭고 재밌었는지 모릅니다. 룩셈부르크는 인구의 절반, 그리고 노동인구로 치자면 한 노동인구의 70% 이상이 외국인입니다. 그래서 내가 그 나라에 외국인으로서 일한다는 느낌이 전혀 들지 않습니다. 주재원들도 현지인들과 똑같은 혜택을 받습니다. 모든 복지 혜택 및 자녀들에 대한 수당 또는 사업 기회에 있어서도 어떠한 차별도 없습니다. 그래서 살기도 좋고 일하기도 좋은 나라입니다. 자, 룩셈부르크에서는 자녀들을 일반 공립학교에 보내서 고등학교만 졸업하면 일단 기본적으로 불어, 독어, 그리고 룩셈부르크어, 영어까지 4가지 언어는 다 할 수 있습니다. 거기다가 부모들이 다른 언어를 사용한다. 그러면 자녀들은 보통 5개에서 6가지 언어를 자유롭게 자유자재로 구사합니다. 여러분, 이렇게 다국어를 사용할 줄 아는 노동력이 풍부하다는 게 얼마나 편리한 줄 아시나요? EU 국가는 현재 27개국이고 5억의 인구를 자랑하는 시장입니다. 여기에 공식 언어가 EU의 공식 언어가 24가지나 됩니다. 그래서 우리가 유럽 비즈니스를 한다고 할 때 이런 다양한 민족과 문화를 이해하지 않으면 결코 성공할 수 없겠죠. 그렇기 때문에 유럽의 추격판, 미니 유럽인 룩셈부르크에서 제품이나 기술들을 테스트해보고 또 전 유럽으로 확대하면 안전하게 유럽 진출을 할 수 있습니다. 자, 우리가 비즈니스 환경을 얘기할 때 놓쳐서는 안 되는 한 가지 중요한 점이 있는데요. 바로 안정성입니다. 기업을 하는 데 있어서 정치적으로나 사회적으로나 경제적으로 안정적이다, 스테이블하고 프리딕터블하다 이런 것이 얼마나 비즈니스를 운영하는데 중요한지 다 아실 것입니다. 룩셈부르크는
정치, 경제, 사회 전반에 걸쳐서 아주 안정적인 성장을 이루고 있는데요. GDP는 항상 EU 평균을 웃돌고 있고 최근 몇 년간은 2~3%대를 유지하고 있습니다. 또 세계 3대 국가 신용 등급 국가 신용 평가 기관들, 뭐 무디스나 S&P, 피치 같은 이런 곳에서는 룩셈부르크를 항상 트리플 A 국가로 평가하고 있습니다. 자, 앞서 룩셈부르크 경제 다변화를 위해서 정부가 IT 인프라에 대한 투자를 많이 했다고 했는데요. 몇 가지 짧게 언급하고 마칠까 합니다. 룩셈부르크는 유럽에서 가장 인터넷 커넥션이 빠릅니다. 또한 유럽 슈퍼컴퓨터 센터, HPC라고 하는 하이 퍼포먼스 컴퓨팅 센터가 있어서 이 HPC를 이용한 비즈니스들이 많이 일어나고 있습니다. 최근에는 데이터 중심의 경제, 하이텍, 서비스 분야를 더욱 육성하고 있는데요. 특별히 데이터 센터는 유럽의 금융 중심지이기 때문에 아주 보안 등급이 높은 티어 4급 데이터 센터가 유럽 전체의 40%나 룩셈부르크에 위치하고 있습니다. 심지어 에스토니아라는 나라 아시죠? 이 나라는 국가 기밀을 보관하는 데이터 대사관을 룩셈부르크에 두고 있을 정도입니다. 자, 또 한 가지 룩셈부르크가 자랑하는 것은 전 세계에서 유일하게 크로스 보더, 즉 국경을 넘나드는 자율주행 테스트베드가 있다는 것입니다. 독일, 프랑스 정부와 교통 관련 기관들, 또 도로 법규 관련 의견들을 조율해서 그림에서 보시는 이 지역에서는 자유롭게 실제 도로 상황에서 자율주행 테스트를 할 수 있습니다. 자, 룩셈부르크는 사실 나라 전체가 테스트베드라고 해도 과언이 아닙니다. 앞서 말씀드렸듯이 유럽의 추격판으로 다양한 인구와 문화가 공존하기 때문이다. 이것도 사실이지만 더 중요한 이유는 국가의 IT 인프라가 잘 갖추어져 있고 또 산업 생태계가 잘 조성되어 있고 또 더불어서 정부의 디지털화를 위한 의지와 지원이 확실하기 때문입니다. 룩셈부르크에 진출한 글로벌 기업들 어떤 것이 있을까요? 우리가 잘 아는 아마존, 마이크로소프트, 구디어, 듀퐁 이런 것뿐만 아니라 초콜릿 회사 페레로까지 있는데요. 우리나라 기업들도 룩셈부르크에서 성공적으로 유럽 비즈니스를 하고 있습니다. 삼화, 효성, 고려제강, 우주기업인 컨텍, 그다음에 솔루스 어드밴스드 머티리얼즈, 최근에는 일진 머티리얼즈까지 룩셈부르크에서 제조업 및 서비스를 유럽 전역으로 제공하고 있습니다. 자, 오늘 이 시간 이후로 더 많은 한국 기업들이 룩셈부르크를 통하여서 또는 또 SGBC, 스마트 그린 비즈니스를 통하여서 유럽 진출을 성공적으로 할 수 있기를 기원합니다. 궁금한 사항은 저희 주한 룩셈부르크 대표부로 문의를 주시면 되시고요. 또 앞으로도 더 유익한 시간 되십시오. 감사합니다. 네, 김미 대표님 좋은 발표 정말 감사합니다. 역시 대표님 룩셈부르크 대표부에서 오랫동안 근무하셨고 룩셈부르크에서도 이제 근무를 하셔가지고 정말 현지에 대해서 이해가 굉장히 깊으신 걸로 알고 있는데 덕분에 기업분들이 많은 정보 얻으셨으리라 믿습니다. 좋은 발표 다시 한번 감사합니다. 그래서 대표님 발표를 이어서 이제는 조금 더 자세한 분야에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 그래서 현지에 계신 룩셈부르크 혁신처, 이제 현지에서는 룩스 이노베이션이라고 부르는 기관의 제니 할렌버그 헤드버그라는 부장님께서 저희 협력기관의 담당자이신데요. 저희가 오늘 웨비나 한다는 얘기를 듣고 기꺼이 룩셈부르크 기술 혁신의 시작이라든가 어떤 배경 그리고 여러분들께 혜택이 될 수 있을 만한 어떤 인프라에 대해서 자세히 설명을 해주시는 영상을 녹화해서 보내주셨습니다. 그래서 같이 이 영상 보면서 룩셈부르크 진출한 기업들에게 어떤 이점이 있는지 그리고 참여하는 스마트 그린 비즈니스 센터에 참여할 기업들에게 어떤 시스템을 활용할 수 있는지 한번 알아보도록 하겠습니다. Ladies and gentlemen, my name is Jenny Hepburn. I work as Head of International Business Development at Lux Innovation in Luxembourg. Lux Innovation is an innovation agency
and our goal is to assist the development of companies in Luxembourg. It is an honor. 네, 여러분 죄송합니다. 소리가 공유가 안 됐다고 제가 지금 전달받아서요. 영상 다시 재생하도록 하겠습니다. 감사합니다. 혹시 소리 안 들리는 경우에 또 다시 안 들리는 경우에는 채팅으로 자유롭게 의견 말씀해 주시면 감사하겠습니다. Ladies and gentlemen, my name is Jenny Helen Hedberg. I work as Head of International Business Development at Lux Innovation in Luxembourg. Lux Innovation is an innovation agency, and our goal is to assist the development of companies in Luxembourg. It is an honor to be able to speak to you today, and I would like to take the opportunity to present why we think that Luxembourg would be your entry point for sustainable development in Europe. In Luxembourg, we are developing the ecosystem of companies into a smart and sustainable economy. Our country's strategic development is led by a holistic economic development under circular economy principles. We are driven by the 17 Sustainable Development Goals and adapted those to Luxembourg. Luxembourg's economy can be seen as a neutral door opener to a 500 million population of Europeans with the following offer: a business-friendly government which is strongly committed to circular economy and clean tech transition, a Luxembourg green stock exchange and finance ecosystem with access to sustainable finance, several eco-friendly districts under construction which will serve as pilots and test grounds. These are our ongoing development projects. So they are eco-districts in several parts of the country, and we need the assistance for this from foreign companies. We are going clean in many different ways, and we are speeding this transition up with the help of digitalization, infrastructural plans, urban farming, and a green energy plan. On another level, the European Union has also put together a Green Deal, which is worth more than 1 trillion euros. And this is also available, some of this funding, for companies who are helping to develop the EU into a greener region. At the Green Tech Innovation Center by LIST, which is one of our partners, there is an art biotechnology platform which is open to companies for testing bioeconomy processes and materials. The institution also guarantees that the IP stays in your company. These are a couple of examples of the vibrant clean tech scene in Luxembourg. Luxembourg is an ideal place to grow your business in Europe, and we will be pleased to tell you more about this. This center focusing on green tech innovation is only one of many research initiatives in Luxembourg. We have the University of Luxembourg, very active in this domain as well, and a couple of other research institutes too. So it is in the interest of Lux Innovation and the government
that new companies that come to Luxembourg start working with our research institutes in R&D development. I'm very happy that our Ministry of Economy has signed an agreement, an MOU, with a ministry in South Korea. And we are aiming at develop the SGBC, which is a Smart Green Business Center, in 2022 in Luxembourg. And we would welcome the first cohort of companies to settle here. The SGBC will be hosted at Technoport, which is one of the largest incubators in Luxembourg. It's hosted on the new R&D campus, which is called the Belval, in the south of Luxembourg, very close to France. And we hope that this will be building bridges between Korea and Europe, Korea and Luxembourg, and we will do everything which is possible to try to assist the companies with establishing themselves in Luxembourg, to find pilots, partners, clients for their development in Europe. That's all for me at this time. I'm very happy to speak more with you, so please don't hesitate to get in touch. We have an office in Seoul, our Luxembourg Trade and Investment Office, and you can also contact Ms. Uni Kim, who works at that office. Thank you very much for your attention. Bye-bye. 네, 여러분 발표 잘 들으셨나요? 조금 영상에 소리가 작아서 잘 안 들릴 수 있는데 자막으로 조금만 좀 의미 전달 잘 됐으면 좋겠습니다. 그래서 여러분 오늘 방금 보셨던 것처럼 방금 앞선 두 분의 발표 보셨던 것처럼 룩셈부르크는 굉장히 친기업적이고 이런 여러분 같이 혁신 기술을 가진 기업들이 진출할 수 있는 최적의 조건을 갖추고 있습니다. 그래서 이러한 조건들을 기반으로 해서 저희 아셈 중소기업 친환경 혁신센터에서는 룩셈부르크와 협력을 해서 다양한 사업을 하고 있는데요. 그중 대표적으로 저희가 올해 시범으로 이제 개설을 한 스마트 그린 비즈니스 센터에 대해서 조금 더 자세히 설명을 드리고자 합니다. 그래서 오늘 저는 아까도 인사드렸지만 아셈 중소기업 친환경 혁신센터에서 근무하고 있는 강포른 주임이라고 하고요. 그리고 저희는 이 SGBC 사업을 좀 담당하고 있는 담당자입니다. 좀 간단하게 먼저 설명을 시작하도록 하겠습니다. 네, 먼저 저희 기관에 대해서 간략히 소개를 조금 드리고자 합니다. 저희는 2010년에 아셈, 즉 아시아 유럽 정상들이 모인 정상회의에서 인준을 받은 기관이고요. 아시아랑 유럽의 친환경 혁신을 지원하고 두 지역을 이제 연결하는 역할을 맡은 국제협력 기관입니다. 저희는 중소벤처기업부 국제협력과와 긴밀하게 협력을 하고 있는 관계고요. 아셈, 즉 아시아 유럽의 회원국도 53개국과 활발히 교류를 하고 있습니다. 그래서 이러한 맥락에서 주요 사업을 이제 세 가지 분류로 나누어서 하고 있는데요. 첫 번째는 아셈, 이제 아시아 유럽 지역 내에서 중소기업 정책을 선도하고 지원하는 역할을 하고 있고, 두 번째로는 중소기업의 지속 가능 역량 강화를 지원하는 사업들을 다수 진행을 하고 있습니다. 그리고 마지막으로는 이제 아시아와 유럽의 국가들이 서로 협력을 할 수 있도록 글로벌 네트워크를 구축하는 사업을 하고 있는데, 오늘 설명드릴 룩셈부르크 SGBC도 바로 이 글로벌 네트워크 구축 사업의 일환입니다. 그래서 이 센터에 대해서 조금 더 자세히 설명을 드리면요. 사실 저희는 2011년에 인도네시아 자카르타의 그린 비즈니스 센터라고 이미 이제 어떻게 보면은 오리지널이라고 할 수 있는 센터를 세웠습니다. 그래서 현재 2011년에 세워진 이후로 지금 거의 10년 넘게 운영이 되고 있고요. 인도네시아 현지에서 이제 어떤 비즈니스 인큐베이터랑 코워킹 스페이스를 제공을 하면서 다양한 기업들을 이제 지원을 하고 있습니다. 그래서 이 비즈니스 인큐베이터 운영뿐만 아니라 이제 한국과 아세안 기업들이 서로 이제 경쟁할 수 있는 비즈니스 모델 경쟁대회도 진행을 하고 있고요. 인도네시아 시장뿐만 아니라 아세안 전체에 진출하고자 하는 기업들을 다수 이제 지원을 해왔습니다.
그래서 이러한 성과를 기반으로 저희가 추가적으로 추진을 하게 되는 게 바로 스마트 그린 비즈니스 센터 룩셈부르크 SGBC입니다. 왜냐하면 저희는 아시아와 유럽을 연결하는 기관이기 때문에 아시아에 있으니 이제 당연히 이제 유럽에도 있어야 하는 거겠죠. 그래서 저희는 2020년에 우리나라 중소벤처기업부 장관님과 룩셈부르크 경제부 장관님 간에 MOU 체결을 해서 이 SGBC 설립의 기반을 마련을 했습니다. 그래서 장관님들이 서명하신 MOU에 저희 아셋과 로스이노베이션이 함께 이 센터를 설립을 하고 운영하는 것으로 합의가 되었습니다. 이 합의 사항을 기반으로 2021년 바로 작년에 우리나라 중소기업 9개 곳을 대상으로 해서 온라인으로 시범사업을 운영을 했습니다. 그래서 온라인 시범사업으로는 코로나 때문에 저희가 이동을 할 수 없는 상황이기 때문에 이런 줌 같은 화상회의를 통해서 B2B 매칭을 하고 현지에 있는 시장조사 업체를 컨택을 해서 우리 기업들이 필요로 하는 구체적인 시장 정보를 요청을 해서 시장 조사를 대신 해드리는 그런 다양한 사업들을 진행을 했었습니다. 추진 절차는 방금 말씀드렸던 것처럼 시범사업 운영이 이제 종료가 됐고 현지 사무소를 이제 파일럿을 운영하는 것을 올해를 목표로 하고 있습니다. 그래서 올해 성공적으로 운영이 되면은 공식으로 개소하고 이제 입주 기업들을 확대하면서 저희 센터를 조금 더 입지를 단단히 하게 할 예정입니다. 작년에 했던 온라인 사업에 대해서 간단히 설명을 드리자면요. VSGBC라고 불렀는데 V는 바로 버추얼의 이제 약자입니다. 그래서 약자로 VSGBC라고 불렀는데 말씀드렸던 것처럼 이거는 SGBC 사업의 어떤 시범 운영으로 온라인으로 진행을 했습니다. 그래서 이 아래에 있는 9개 기업들이 저희 참가 기업이었고요. 이 중 한 기업은 실제로 이제 조금 전에 그 룩스 이노베이션에서 발표를 할 때 언급이 되었던 그 리스트라는 룩셈부르크 국립과학기술원과 유의미한 이제 논의를 했고 실제로 이제 협약을 맺는 성과를 얻기도 했고 이 기업들 중에서도 또 이제 B2B 매칭의 결과가 좋아서 룩셈부르크 현지를 직접 방문해서 또 기업들과 미팅을 하고 여러 가지 네트워킹을 한 기업들도 있습니다. 그래서 이러한 성과를 기반으로 여러분들도 오히려 현지에 가면 훨씬 더 좋은 효과를 낼 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그러면 이제 올해 같은 경우에는 온라인이 아니라 좀 시범 이제 실제로 저희 오피스 공간을 마련을 해놨기 때문에 올해부터는 이제 현지에 직접 저희가 코워킹 스페이스를 운영하는 목표를 두고 있습니다. 이 부분에 대해서 간략히 설명을 드리자면요. 작년에 모집했던 거랑 비슷하게 올해에도 친환경 기술을 가지고 친환경 기술 혹은 디지털 기술을 갖고 있는 중소기업 그리고 스타트업들을 모집을 하고 있습니다. 여기 정리해둔 것처럼 입주 자격 요건은 이 2가지로 정리가 되는데요. 그래서 해외 수출이나 투자 유치 경험이 있는 기업 혹은 경험은 없지만 이제 진출 준비를 많이 해둔 이런 기업들을 모집을 하고 있고요. 그리고 두 번째로는 우리 유엔에서 지정한 지속 가능 발전 목표 17개 분야 중에서 한 가지라도 이제 반영이 되는 기업이 있으면 반영이 되는 분야로 사업을 하시면은 저희 사업에 얼마든지 지원을 하실 수 있습니다. 모집 분야를 조금 더 자세히 이제 정리를 해놓았는데요. 먼저 5가지를 정리가 됐는데 이 부분들이 바로 유엔 지속가능 발전 목표의 가장 핵심 분야 5가지를 이제 선별을 한 겁니다. 첫 번째는 순환경제인데요. 순환경제는 어떤 폐자원 자료 재활용이라든가 업사이클링 위주의 어떤 친환경 소재 개발도 포함이 되어 있고 어떤 디지털화에 포함된 서비스형 시스템이 포함이 되어 있습니다. 그리고 스마트 시티 같은 부분에서는 요즘 굉장히 각광받고 있는 자율주행, 그리고 라스트마일 유통 배송, 그리고 각종 AI 서비스 다 포함이 되어 있고요. 에너지 분야 같은 경우에는 이제 재생에너지는 당연히 포함이 되어 있고 에너지 데이터 혹은 에너지 매니지먼트 관련 분야도 굉장히 각광을 받고 있기 때문에 많이 신청을 해주시면 좋을 것 같습니다. 다음으로는 이제 식량 및 농업도 아까 발표에서도 잠깐 언급이 되었지만 굉장히 큰 중요한 분야 중 하나거든요. 그래서 푸드 업사이클링 분야 혹은 도시농업 관련 기술이 있는 기업들 모집을 하고 있습니다. 마지막으로 환경은 조금 더 광범위한 범위인데 어떤 요즘의 기후변화 대응 관련해서 어떤 갖고 있는 유망 기술이라든가 혹은 공기, 토양, 그리고 수질 보건 관련 기술이 있는 기업이라면은 저희 센터 모집에 얼마든지 지원을 하실 수 있습니다. 그리고 설령 이 모집 분야가 아니더라도 친환경 기술이라든가 어떤 청정 기술 혹은 이러한 사업들을 보조하는 디지털 기술이 있는 기업이라면은 누구든지 신청을 하실 수 있습니다.
일단 그리고 마지막으로 일단 저희 가장 기본적으로 이 센터에서 어떤 부분들을 도와드릴 수 있는지 한번 간략하게 설명을 드리고자 합니다. 저희 모집 공고에 정리가 되어 있는 내용인데 한번 다시 설명을 드리면요. 먼저 가장 중요한 거는 룩셈부르크 현지에 무료로 코워킹 스페이스를 활용하실 수 있습니다. 저희가 룩셈부르크 경제부와 함께 협의를 해서 적어도 5개사 아니면 최대 10개사까지 다 이제 이제 다 인큐베이팅을 할 수 있는 공간을 마련해 놨고요. 말씀드렸던 것처럼 공유 오피스 형태로 이제 들어오시게 됩니다. 근데 이제 물리적인 지원은 이런 정도고 그 외에 다양한 서비스를 제가 준비를 하고 있는데요. 먼저 입주사 맞춤형 유럽 시장 정보 제공을 드리고자 합니다. 그래서 시장 동향, 이제 각 기업이 원하는 구체적인 시장 정보 혹은 B2B를 할 수 있는 기업 목록, 이러한 상세한 맞춤형 서비스를 제공을 해드릴 예정이기 때문에 여러분의 유럽 시장 진출에 큰 도움이 되고자 노력을 하고 있습니다. 그리고 현지 기업과 B2B와 B2G 매칭도 가장 기본적으로 하려고 하고 있고요. 저희가 아까 말씀드렸던 현지 협력기관 룩스 이노베이션에서 갖고 있는 광대한 네트워크를 활용해서 여기 여러분들을 지원드리고자 합니다. 그리고 현지 법인화를 원하는 기업일 경우에는 또 현지 법인화를 전문적으로 맡아주는 이제 협력기관이 있기 때문에 그곳과의 협력을 통해서 여러분께 협력 절차를 이제 원활하게 지원해드릴 예정입니다. 그리고 현지에서 하고 있는 다양한 어떤 전시회, 엑스포 같은 경우에도 여러분 참가를 원하실 경우에는 일부 참가비를 지원한다던가 아니면 참가 시에 전시물 자료 같은 것들을 제작하는 것들을 지원하는 사업을 지금 계획이 된 상태입니다. 그래서 여러분 만약에 선발되셨을 때 파견됐을 때 사용하실 공간에 대해서 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다. 조금 전에 그 룩스 이노베이션의 제니님께서 발표를 하셨던 것처럼 룩셈부르크에서 가장 큰 인큐베이터 중 하나인 테크노포트라는 곳에 입주를 하시게 될 텐데요. 여기는 아무래도 기술 기반의 기업들이 많이 들어오는 인큐베이팅 센터입니다. 그래서 그곳의 일부를 활용하시게 될 텐데 일단 아까는 위치는 들으셨던 것처럼 벨발이라는 남서부 위치에 있고요. 이곳이 룩셈부르크 시내에서는 좀 거리가 있는 면이지만 사실 기술 기반 기업들이 들어오기 가장 좋은 최적의 위치인 이유가 바로 룩스 이노베이션, 그리고 룩셈부르크 국립과학기술원, 그리고 룩셈부르크 대학이 바로 5분 내 거리에 있기 때문에 기술 기반으로 이제 사업을 하시는 기업에게는 가장 최적의 장소라고 할 수 있습니다. 뿐만 아니라 다른 이제 SGBC가 아닌 일반 입주 기업들도 테크노포트에 많이 들어와 있기 때문에 여러분에게 어떤 네트워킹 기회를 많이 제공할 수 있다는 큰 이점이 있습니다. 여러분이 SGBC 지원하시고 입주를 하시면 이러한 많은 혜택들을 이제 진짜 누릴 수 있게 되는 겁니다. 그래서 저희 같은 경우에는 최대한 많은 유망 기업들을 유럽 시장 진출하고 우리의 기술을 많이 세계에 내보내기 위해 노력을 하고 있기 때문에 많은 분들 꼭 지원해 주시고 유럽 시장 진출에 꼭 큰 힘을 얻으실 수 있기를 진심으로 바라고 있습니다. 네, 저희 발표는 여기까지입니다. 들어주셔서 감사하고 너무 감사드립니다. 또 저희가 남은 시간 동안은 한 5분에서 10분 Q&A를 진행하고자 하는데요. 혹시 질문이 있으신 분들께서는 마이크를 켜고 직접 질문을 해주셔도 되고 마이크를 켜고 여건이 안 되시면은 그 채팅창에다가 남겨주시면은 저희가 아는 만큼 최대한 답변 드리도록 하겠습니다. 그래서 의견 자유롭게 남겨주시면 감사하겠습니다. 혹시 다른 의견 있으셔도 자유롭게 주셔도 괜찮습니다. 인진 맞으시죠? 제가 여기서 방금 사업 진출 계획서의 추진 계획을 얼마나 자세히 써야 하냐라고 질문을 주셨는데요. 사실 추진 계획이기 때문에 최대한 자세하게 써주시면 좋을 것 같은데 저희 같은 경우에는 월별로 해주시면 좋을 것 같습니다. 월별로 어떤 KPI까지는 아니더라도 이제 진출하셨을 때 해외 진출하셨을 때 이루고자 하는 어떤 마일스톤 같은 게 있으시라고 믿는데 그런 부분들을 최대한 자세히 적어두시면 감사할 것 같습니다. 또 다른 질문 있으시면 자유롭게 남겨주세요. 질문 남겨주시는 와중에 혹시 다른 여러분이 속하신 네트워크나 이런 곳에 같이 홍보해 주실 수 있으면 또 감사하겠습니다. 저희는 많은 유망 기업들 들어오시면 좋기 때문에 최대한 많이 주변에 알려주시고 같이 지원해 주시면 감사하겠습니다. 또 질문 있으시면 자유롭게 남겨주시고요. 그리고 저희 공고를 보신 분들도 계시겠지만 저희는 3월 20일까지 지원을 받고 있습니다. 그래서 지원 서류 혹시 필요하시면 언제든지 여기 지금
마침 창에 올라와 있네요. 창에 올라와 있는 연락처로 연락 주시면은 저희가 지원 서류 필요하신 거 다 구비해서 안내사항 보내드리도록 하겠습니다. 그래서 4월 20일 자정까지만 보내주시면 되기 때문에 편하게 언제든지 연락 주시면 감사하겠습니다. 그리고 저희 만약에 지원하셔서 선발이 되시면은 5월부터 입주를 하실 수 있기 때문에 관련해서 뭐 준비사항 필요하시거나 있으면은 저희 연락을 해주셔도 좋고 아니면은 뭐 체류 같은 경우에는 또 룩셈부르크 대표부 측에서 혹시 지원을 해주실 수 있기 때문에 언제든지 저희 통해서 연락 주시면은 감사하겠습니다. 네, 저희 질문사항 조금만 더 받도록 하고 혹시 추가 질문 없으시거나 혹시 지금 뭐 질문을 할 여건이 좀 안 되시는 분들은 방금 말씀드렸던 것처럼 언제든지 자유롭게 여기 나와 있는 연락처로 연락 주시면은 저희가 최대한 빨리 회신 드리고 안내 드리도록 하겠습니다. 어떠실까요? 네, 혹시 뭐 저희 상가 기업분들뿐만 아니라 혹시 뭐 김일 대표님도 혹시 하실 말씀 있으시면은 이렇게 주셔도 되고 다른 질문 없으시면은 오늘 웨비나는 여기서 마무리를 하도록 하겠습니다. 혹시 김일 대표님 혹시 마지막 하실 말씀 있으실까요? 네, 감사합니다. 아세익 우리 강주임님 너무 수고하셨고요. SGBC는 정말 유럽 진출을 하기 위한 소프트 랜딩 프로그램으로서 정말 좋은 프로그램인 것 같습니다. 그래서 여러분들께서 유럽 시장 진출에 대한 어느 정도의 소망이 있으시다면 한번 꼭 지원해 보시고요. 이게 올해뿐만 아니라 계속 연간 이어지는 프로그램이기 때문에 여러분들 지금부터 준비해서 유럽 시장 진출을 성공적으로 했으면 좋겠습니다. 룩셈부르크에 관한 질문은 지금 아니더라도 계속 생길 수 있으니까 저희 주한 룩셈부르크 대표부로 문의 주시면 되고요. 이 프로그램 자체는 우리 아세익에서 잘 운영해 주시기 때문에 그쪽으로 또 문의 주시면 되겠습니다. 감사합니다. 네, 대표님 감사합니다. 오늘 모두 오늘 바쁘신데 다들 참여해 주셔서 너무 감사드리고요. 방금 말씀드린 것처럼 또 질문 있으시면 언제든지 연락 주시면 감사하겠습니다. 오늘 웨비나 여기로 마치도록 하겠습니다. 모두 참여해 주셔서 감사드립니다. 네, 수고하셨습니다.